Hello everyone, welcome back. Today we are going to watch second part of the French story The Necklace. If you haven't watched the first part, link in the description. The day of the party arrived. Madame Loisel was a success. She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling and full of joy. She danced wildly with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. Elegant, attractive, आकर्षक, gracious, विनम्र. अखेर पार्टीचा दिवस आला. मादाम लॉयझेलला मोठे यश मिळाले. ती लावण्यवती, आकर्षक आणि खुश होतीच आणि इतर सर्व स्त्रियांच्या तुलनेत सर्वात देखणीही दिसत होती. तिच्या सौंदर्याच्या आणि विजयाच्या उत्कट हर्ष उल्हासात बेभान होऊन ती मुक्तपणे नाचत होती. यशाच्या सुखाच्या लाटांवर जणू तरंगत होती. Matilda and her husband left at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down toward the scene till they found one. They were dropped off at their door in the Rue des Martyrs, and sadly it was all over for her. पहाटे 4 वाजता ते पती पत्नी तिथून निघाले. ते रस्त्यावर येऊन पोहोचले तरी त्यांना एकही टॅक्सी मिळेना. सीनच्या दिशेने ते चालू लागले तेव्हा अखेर त्यांना एक टॅक्सी मिळाली. रू द मार्टर्स येथील त्यांच्या घराच्या दारापाशी टॅक्सीने त्यांना सोडले आणि अखेरीस त्यांच्यासाठी त्या सर्व गोष्टींची सांगता झाली. In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. But suddenly she uttered a cry. She no longer had the necklace around her neck. "What's the matter?" asked her husband. She turned towards him, panic-stricken. I no longer have Madame Forestier's necklace. Uttered उद्गारणे, panic-stricken, भयभीत होणे. आरशासमोर पुन्हा एकदा अभिमानाने तिने स्वतःला निहाळले आणि ती एकदम किंचाळली. तिच्या गळ्यातील तो रत्नहार गायब होता. काय झाले? तिच्या नवऱ्याने विचारले. मी माझ्याकडे तो मादाम फॉरेस्टियरचा हार नाही. त्याच्याकडे वळून भेदरून ती म्हणाली. He stood up, distraught. What? How? That's impossible. They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. Distraught, worried, गोंधळलेला. क्लोक, झगा किंवा बुरखा. तो गोंधळून उभा राहिला. काय? कसं? हे शक्य नाही. त्यांनी तिच्या ड्रेसच्या घड्यांमध्ये पाहिले, तिच्या खिशांमध्ये पाहिले, सर्वत्र शोध घेतला, पण त्यांना तो नेकलेस कुठेही सापडला नाही. Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. Yes, I touched it in the hall at the ministry. But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. Yes, that's probably it. Did you take his number? No. Cab, taxi. तुला खात्री आहे आपण हॉलवरून निघालो तेव्हा तो तुझ्या गळ्यातच होता? त्याने विचारले. हो, मंत्रालयातील हॉलमध्ये असताना मी त्याला स्पर्श करून पाहिले होते. पण जर तो रस्त्यावर हरवला असेल तर तो खाली पडताना आपल्याला ऐकू आले असते. तो नक्कीच टॅक्सीमध्ये पडला असेल. हो, तसंच असेल. तू टॅक्सीचा क्रमांक घेतला आहेस का? नाही. They stared at each other, stunned. At last Loisel put his clothes on again. "I am going back," he said. "Over the whole route was walked and see if I can find it." He left. She
She remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. त्यांनी हताशपणे एकमेकांकडे पाहिले. शेवटी लॉयझेलने पुन्हा अंगावर कपडे चढवले. मी परत जातो, तो म्हणाला, जिथून आपण चालत गेलो त्या पूर्ण रस्त्यावरून, आणि तिथे कुठे सापडतो का ते पाहतो. तो निघाला. ती सुन्न डोक्याने रात्रभर तिच्या पार्टी ड्रेसमध्येच तशीच बसून राहिली. साधारण 7 वाजण्याच्या सुमारास तिचा नवरा घरी परतला, पण त्याला काहीच सापडले नव्हते. He went to the police, to the newspapers to offer a reward, to the cab companies. Everywhere, the tiniest glimmer of hope led him. She waited all day in despair at this frightful disaster. तो पोलिसांकडे गेला. वृत्तपत्र कार्यालयात जाऊन त्याने बक्षीस जाहीर केले. टॅक्सीच्या कार्यालयांमध्ये जिथे कुठे अंधुक आशेचा किरण वाटेल तिथे सगळीकडे जाऊन त्याने चौकशी केली. या घडलेल्या अनर्थामुळे दुःखी होऊन ती दिवसभर वाट पाहत राहिली. Loisel returned in the evening, a hollow, pale figure. He had found nothing. You must write to your friend, he said. Tell her you have broken the clasp of the necklace and that you are having it mended. It will give us time to look some more. She wrote as he dictated. Clasp, fastener, buckle. संध्याकाळी हताश होऊन थकून लॉयझेल घरी परत आला. त्याच्या हाती काहीच लागले नव्हते. तू तुझ्या मैत्रिणीला लिहून कळव, तो म्हणाला. तिच्या हाराचा फासा तुझ्या हातून तुटलाय आणि म्हणून तो दुरुस्तीला दिला आहेस असं तिला सांग, म्हणजे अजून थोडं शोधायला आपल्याला वेळ मिळेल. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे तिने तिला कळवले. At the end of 1 week, they had lost all hope, and Loisel, who suddenly looked aged, declared, "We must consider how to replace the jewel." And so, they went from jeweler to jeweler, looking for the necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. Anguish, suffering, yatana. आठवडा संपला तशी त्यांची उरली सुरली आशा मावळली आणि एकाकी म्हातारा दिसू लागलेला लॉयझेल म्हणाला, तो दागिना कसा भरून देता येईल याचा आपण विचार केला पाहिजे. आणि मग ते दोघे आपापल्या स्मरणशक्तीला ताण देऊन हुबेहूब त्या हारासारखा दिसणाऱ्या हाराच्या शोधार्थ एका सराफाकडून दुसऱ्या सराफाकडे फिरत राहिले. दोघेही दुःखाने आणि व्यथेने त्रस्त झालेले होते. In a shop at the Palais Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. It was worth 40,000 francs. They could have it for 36,000. So they begged the jeweler not to sell it for 3 days. And they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. पॅलेई रॉयल इथल्या एका दुकानात ते शोधत असलेला हुबेहूब तसाच एक हिऱ्यांचा हार त्यांना दिसला. त्याची किंमत 40,000 फ्रँक होती, पण त्यांना तो 36,000 फ्रँकमध्ये मिळू शकणार होता. त्यांनी त्या सराफाला 3 दिवस तो हार कुणालाही विकू नकोस अशी नम्र विनंती केली आणि फेब्रुवारी महिन्याअखेरपर्यंत जर मूळचा हार सापडला तर हा नवा हार 34,000 फ्रँकमध्ये तो सराफ परत घेईल असाही त्यांनी करार केला होता. Loisel had 18,000 francs which his father had left him. He would borrow the rest. And he did borrow. He gave notes, made ruinous agreements, dealt with every type of moneylender. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. Borrow, take a loan,
उसने घेणे. रुइनस घातक. लॉयझेलकडे त्याच्या वडिलांनी त्याच्यासाठी ठेवलेले 18,000 फ्रँक होते. बाकीचे तो उसने घेऊ शकला असता आणि त्याने ते पैसे खरोखरच उसने घेतले. त्याने लिखित पावत्या केल्या, तोट्याचे करार केले, सर्व प्रकारच्या सावकारांची सौदे केले. अखेरीस तो नवीन हार विकत घेण्यासाठी गेला आणि त्याने सराफाच्या काउंटरवर 36,000 फ्रँक ठेवले. When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." मादाम लॉयझेल जेव्हा हार परत करण्यासाठी मादाम फॉरेस्टियरकडे गेली तेव्हा ती म्हणाली, "तू हा हार लवकर परत केला असतास तर बरे झाले असते. मला याची कदाचित गरज पडली असती."